BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल साडी इस क्लास के आप शुरू किए हुए जी भाई गुरदास जी। भाई गुरदास जी की रचना जी असी कल की तुहाडी क्लास में की उस असी गल की कि भाई गुरदास जी ने जी श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा जी उन्होंने मक्के की यात्रा की उस दौरान मुसलमानों के नाल जी गलबात होंदी है उस की उन्होंने शुभ अमला वाजो दोनों रोए जी पौड़ी सी भाई गुरदास जी की जी असी गल की जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी नूं मुसलमान जिहड़े लोग हैं वो पुछते हैं कि मुसलमान धर्म चंगा है या हिंदू धर्म चंगा है। तो उन्होंने इसका उत्तर देंदे हुए कहा कि जिहड़े चंगे कर्मां तो बिना शुभ अमलों तो बिना नेक अमल करन तो बिना दोनों ही धर्म जिहड़े हैं वो चंगे नहीं हैं। जिस धर्म के नेक अमल होणगे वो ही चंगा है। नेक अमल ना करने वाला धर्म हमेशा शैतान के राह से ही जाता है। सो जी उन्होंने अगली रचना जी असी अज की जी क्लास में लैके आए हैं जी वो है आपे आप वरतदा। इस श्री गुरु इस भाई गुरदास जी ने जी गल की है कि परमात्मा हर एक चीज़ के अपना रूप जोड़ा है वो बनाई रखता है। किन्ना रूपों की गल की है। सो आप चल रहे हैं जी अपनी रचना के वाल नाल करांगे ते नाल जी प्रसंग सहित व्याख्या भी करांगे। सो कहते आपे आप वरतदा फुल्लां अंदर वास है फुल्लां अंदर वास है होए भवर लुभाना होए भवर लुभाना अंबा अंदर रस धरे अंबा अंदर रस धरे अंबा अंदर रस धरे कोयल रस माणा कोयल रस माणा। फिर मोर बबीहा होई के मोर बबीहा होई के घण वर्ष सिवाना खीर नीर संजोग होए खीर नीर संजोग होई खीर नीर संजोग होई लीकंद विखाना लीकंद वखाना ओंकार आकार कर ओंकार आकार कर होए पिंड पराना होए पिंड पराना आपे आप वरतदा आपे आप वरतदा गुरमुख परवाना सो छोटा जहा शब्द है जी आज आप दो शब्द करांगे क्योंकि दोनों शब्द छोटे छोटे हैं। सो कहते फुल्ला अंदर वास है। सो परमात्मा दा जिहड़े परमात्मा कहते उस परमात्मा जिस तरह सानू पता ही है कि निरा आकार है। सो निरा आकार परमात्मा जिहड़ा है वो सृष्टि दे विच खुद किस रूप विच जिहड़ा वरत रहा है वस रहा है किस तरह वो सृष्टि विच रूप धार के जिहड़ा विचरदा है उसका वर्णन इत्थे भाई गुरदास जी ने किया है। सो आप चलते हैं जी अपने शब्द वाल कहते फुल्ला अंदर वास है होए भवर लुभाना। सो जिहड़ा भाई गुरदास जी इत्थे दस्सण की कोशिश करते हैं कि फुल्लां दे विच जिहड़ी वासना है
फुल्लां दे विच जिहड़ी खुशबू है, जिहड़ी वाशना है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा दी ही पाई हुई है। उस परमात्मा ने ही फुल्लां नूं पैदा कीता है ते उन्हां फुल्लां दे अंदर जिहड़ी वाशना है उस परमात्मा ने ही पाई हुई है, जिस उत्ते भौरा जिहड़ा के भवर जिहड़ा के कहंदे जिस उत्ते भौरा जिहड़ा के भौरा लोभित हो रहा है। फुल्लां दे अंदर वाशना पई हुई है, वो परमात्मा दी देन है, जिस दे उपर जिहड़ा है भौरा लोभित हो रहा है। सो अंबा अंदर जिहड़ी है मिठास जिहड़ा है, रस जिहड़ा है, वो भी परमात्मा दा ही भरिया होया है। जो ये रस है अंबां दे विच जिहड़ा कि कहंदे जिहड़ी मिठास है वो भरी हुई है, जिस दे उपर कोयल जिहड़ी है वो इस दा जिहड़ा रस है वो माणदी है। कहंदे अंबां दे अंदर रस भावें परमात्मा दा ही भरिया होया है ते कोयल दे रूप विच फिर वो इस रस नूं माणदा भी है। सो मोर ते बबीहा होई के कहंदे आप ही जिहड़ा परमात्मा है वो मोर ते बबीहा जिहड़ा है पपीहे वांग जिहड़ा उदों प्रसन्न हुंदा है जदों कण वरस सिवाना, जदों जिहड़े कण मतलब बदल, जदों कहंदे कि जदों वो बदलां नूं वेखदा है ते उन्हां बदलां नूं देख के खुश हुंदा है। सो परमात्मा आप ही मुड़ ते पपीहे दा रूप धार के कहंदे ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਏ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਏ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਮਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ होए पिंड पराना। सो इसे तरह ही परमात्मा ने कहते जेड़ा परमात्मा निराकार है, इसे तरह ही ओंकार निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप रच के, सो आकार मतलब स्वरूप, सो इसे तरह ही परमात्मा ने जेड़ा अपना आकार जेड़ा है निराकार परमात्मा है, निराकार परमात्मा अपना स्वरूप रच के देह अते साडी जिहड़ी जिंद है, साडी शरीर अते साडी जिहड़ी जिंद है वो बन जाता है। पिंड पराना, पिंड मतलब देह, पराना मतलब जिंद। इसे तरह ही जिहड़ा निराकार परमात्मा है वो स्वरूप धारण करता होया साडी जिहड़ी साडा शरीर अते साडी जिहड़ी जिंद है प्राण जिहड़े हन वो बन जाता है। सो आपे आप वरतदा गुरमुख परवाना। सो परमात्मा हर एक जीव दे अंदर सारी सृष्टि दे विच अपने आप ही विचर रहा है। सो ओ परमात्मा आपे ही हर एक चीज दे विच वर्त रहा है, आपे वर्त रहा है ते उस नूं जिहड़े कहंदे गुरमुख जिहड़े हन, जिहड़े गुरमुख प्राणी हन, कहंदे उन्हां ने उसका जिहड़ा ज्ञान है उसनूं प्राप्त कर लिया है। गुरमुख लोकां नूं ही ये प्राप्त हुंदा है ते गुरमुखां नूं ही उसका जिहड़ा ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा सारी सृष्टि दे विच आपे ही वर्त रहा है। सो ये जिहड़ा शब्द सी जी साडा छोटा जिहा शब्द जिस दे विच असीं देखिया कि परमात्मा जिहड़ा है वो सारी सृष्टि दे विच आपे आप ही वस रहा है। फुल्ला अंदर है जिस उत्ते जिहड़ा भौरा बन के उसका रस जिहड़ा है उसनूं चूसदा है। अंबा अंदर है, कोयल जिहड़ी है वो अंबा दा रस माणदी है। मोर ते पपीहे दा रूप बन के बदलां नूं वेख के खुश हुंदा है। पानी अते दुध दा संजोग हुंदा है। सो इसे तरह ही खीर जिहड़ा है खंड दा जिहड़ा संजोग है, कहते इसे तरह ही जिहड़ा खंड ते खोए दा जिहड़ा संजोग है उसनूं मिला के कलाकंद जिहड़ा बनदा है। सो इसे तरह
ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਗਿਨਾਏ ਨਾ आप गवाए ना आप गिनाए। आप गवाए ना आप गिनाए। सो जड़ा इस दे विच परमात्मा जड़ी है भाई गुरदास जी ने गल की है जी साडे अंदर दे गुणां दी कि जिहड़ा मनुख जिस मनुख दे अंदर निमरता हुंदी है, निर्माणता हुंदी है, वो मनुख जिहड़ा अपने चंगे काम करता है उसनूं जिहड़ी मतलब वो गिणाउंदा नहीं है। जेकर जिहड़े मनुखां दे विच निमरता हुंदी है अजिहे निमरता धारण करन वाला मनुख फिर अपने गुणां की प्रशंसा जिहड़ी है वो नहीं करता। उस दे विच जो भी गुण हुंदे हन वो उसकी प्रशंसा कदे भी नहीं करता। सो चलते हैं जी किहड़े किहड़े गुणां की गल कीती है। कहंदे लोहड़ी होए ची चुंगली पैंदी छाप मिले वडियाई। पैंदी छाप मिली वडियाई। सो लोहड़ी कनहर बूंद। लोहड़ी कनहर बूंद होए प्रगट मोती सिप समाई। मोती सिप समाई। लोहड़ी बूटी केसरे। लोहड़ी बूटी केसरे मथे टिका शोभा पाई। लोहड़ी पारस पत्थरी। लोहड़ी पारस पत्थरी अष्ट तात कंचन करवाई। ज्यों मण निहूड़े। ज्यों मण निहूड़े सप सिर देखे लुक लोक लुकाई। जान रसायन पारी है रत्ती मुल ना जाए मुलाई। रत्ती मुल न जाए मुलाई। आप गवाए न आप गिनाई। आप
गवाए ना आप गुणाई आप गणाई। हाँ जी, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੀਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਹੋਏ ਚੀਚ ਉਂਗਲੀ, ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਨ ਘਰ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਰਗੜ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਣਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਮਣੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ ਮਹੱਤਵ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਚੀਚੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।